Z transforms. Consider a function f of n defined for n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Then the Z transform of f of n is defined as Z of f of n equal to sigma f of n into z power minus n. Z of f of n is equal to f of z. So f of n అనే ఒక ఫంక్షన్ కి z ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేయాలి అంటే దిస్ ఈస్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ f of n into z power minus n. సో z ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే దాన్ని మనం f of n n లో ఉండే ఒక ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాం. రిజల్టెంట్ ఆన్సర్ ని f of z అని చెప్తాం మనం. కొన్ని బేసిక్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుందాం. z of 1 is equal to z by z minus 1. Z of a power n is equal to z by z minus a. Z of n is equal to z by z minus 1 whole square. Z of n square is equal to z square plus z by z minus 1 whole cube. Z of n cube is equal to z into z square plus 4z plus 1 whole by z minus 1 whole power 4. Z of n power 4 is equal to z power 4 plus 11z cube plus 11z square plus z by z minus 1 whole power 5. సో బేసిక్గా మనం ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుంచుకోవాలి, మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. వీటిని బేసిక్గా ఏ థియరం మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు అంటే ఆ థియరం z of n power p is equal to minus z into d by dz of z of n power p minus 1. So z transform of n power p is equal to minus z into derivative of z of n power p minus 1 అనే ఒక బేసిక్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం p చోట 1 2 3 4 ఇస్తూ z of n n square n cube n power 4 ఇవన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ z of n is equal to z by z minus 1 whole square. దీన్ని ఎలా రాబడతాము అంటే ఆ బేసిక్ ఫార్ములా మన దగ్గర ఉన్నది z of n power p is equal to minus z into d by dz of z of n power p minus 1 అనే స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాం మనం. టేకింగ్ p is equal to 1 అప్పుడు ఏమవుతుంది, z of n power p is equal to ఈ స్టేట్మెంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ స్టేట్మెంట్లో p is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. z of n power p అంటే 1 తీసుకుంటే కనుక z of n power 1 is equal to minus z into d by dz of z of n power 1 minus 1. So z of n power 1 means n. Z of n is equal to minus z into derivative of z of n power 0. So z of n is equal to minus z into d by dz of z of 1. So z of n is equal to minus z into derivative of z of 1. Here you take it as a formula, z of 1 is equal to z by z minus 1. So minus z into derivative of z by z minus 1. You take it as u by v formula. So u by v formula యొక్క derivative ఏంటి, v into u dash minus u into v dash by v square అనే ఫార్ములా ఆధారంగా u అంటే z అనుకోండి, అప్పుడు u డెరివేటివ్ 1 అవుతుంది. v అనేది z minus 1 అనుకోండి, అప్పుడు z minus 1 యొక్క డెరివేటివ్ కూడా z కి 1 అవుతుంది, మైనస్ 1 కి 0 అవుతుంది. సో u by v ఫార్ములా vu dash minus uv dash by v square సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ రకంగా వస్తుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయి z by z minus 1 whole square. సో z of n అనే దాన్ని ఆన్సర్ కావాలి అంటే మనం ఈ స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా z of n power p is equal to minus z into d by dz of z of n power p minus 1 అనే ఫార్ములా ఆధారంగా మనం z of n కనుక్కోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ z of n power p is equal to minus z into d by dz of z of n power p minus 1 అనేటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రూఫ్ ఎలా వస్తుంది అనే సంగతి చెక్ చేద్దాం. అంటే దీని యొక్క యూజ్ ముందు తెలుసుకుందాం మనం, దెన్ దీని యొక్క ప్రూఫ్ నేర్చుకుందాం.
z of f of n అంటే ఒక బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి సిగ్మా f of n into z power minus n. This is the definition of z transform of f of n. సిగ్మా f of n into z power minus 1. ఇప్పుడు ఇందులోను f of n నుంచి n power p తీసుకోండి. అప్పుడు z of n power p is equal to సిగ్మా n power p into z power minus n అవుతుంది. అలాగే z of f of n ప్లస్ n power p minus 1 తీసుకోండి. z of n power p minus 1 is equal to సిగ్మా n power p minus 1 into z power minus n. సో ఈ రెండు కూడా స్టేట్మెంట్స్ ని ఈ బేసిక్ డెఫినిషన్ నుంచి క్రాస్ కట్టే పెట్టుకుంటున్నాం అన్నమాట. z of n power p అనేది ఒకటి, z of n power p minus 1 ఒకటి. నౌ ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి మనం LHS తీసుకుని RHS తీసుకుని బయలుదేరదాం. d/dz of z of n power p minus 1 అనే దాన్ని ముందు కన్సిడర్ చేద్దాం. కన్సిడర్ చేసి ఒక కాన్సెప్ట్ దాన్ని కంపేర్ చేస్తాం మనం. సో దిస్ ఈజ్ కూడా d/dz ఆఫ్ ఇప్పుడు z of n power p minus 1 అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది గమనించండి. సిగ్మా n power p minus 1 into z power minus n అని ఉంది. అంటే z of n power p minus 1 అంటే డెఫినేషన్ నుంచి రాస్తాం మనం. సో దిస్ ఈజ్ n power p minus 1 బేసిక్ గా బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే ఎందుకు d/dz అంటే z తో డెరివేటివ్, z కానివన్నీ కాన్స్టెంట్స్. సో n power p minus 1 కాన్స్టెంట్ అని బయట తీసుకొస్తాం. సో n power p minus 1 బయట తీసుకొస్తే z power minus n యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత, x power n డెరివేటివ్ ఎంత, n into x to the power of n minus 1. సిమిలర్లీ z power minus n కి డెరివేటివ్ ఎంత, minus n into z power minus n minus 1. దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా. ఏ ఫార్ములా వాడాం ఇక్కడ మనం, x power n is equal to derivative of x power n is equal to n into x power n minus 1 వాడాం. నౌ n power p minus 1 అలాగే ఉంది, minus n అలాగే ఉంది. z power minus 1 minus 1 ఏమని రాయొచ్చు మనం, z power minus n into z power minus 1 అని రాయొచ్చు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, x power m plus n is equal to x power m into x power n రాయొచ్చు. ఆ రకంగా మనం దీన్ని సపరేట్ చేసాం. సో మైనస్ n బయటకు తీసుకొచ్చి z power minus 1 బయటకు తీసుకొచ్చి సిగ్మా n power p minus 1 into z power minus n అనే రూపంలో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాక నౌ z తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే అటు ఇటు కూడా z into d/dz of z of n power p minus 1 is equal to z తో ఇటు మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇటు కూడా మల్టిప్లై చేస్తే కాబట్టి z power minus 1 అనే టర్మ్ ఉంది, దాన్ని z తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే క్యాన్సిల్ అయిపోయి మిగిలిన టర్మ్ మైనస్ n into సిగ్మా n power p minus 1 into z power minus n అనేది ఉంటుంది. సో నౌ మైనస్ ఇలా ఉంచి ఇక్కడ n ఉంది, ఇక్కడ n power p minus 1 ఉంది. రెండు బేస్ సమానం కాబట్టి పవర్లు యాడ్ చేస్తే n అంటే ఎంత, n power 1. సో బేస్ సమానం కాబట్టి పవర్స్ కూడా యాడ్ చేస్తే అవుతుంది n power 1 plus p minus 1 అంటే n power p అవుతుంది into z power minus 1. దిస్ ఈజ్ కూడా మైనస్ ఆఫ్ సిగ్మా n power p into z power minus 1 అంటే ఏంటి రాయొచ్చు మనం, z of n power p అని రాయొచ్చు. సో z of n power p రాస్తాం. దేర్ ఫోర్ ఈ మైనస్ ఒక పక్క తీసుకొస్తే z of n power p is equal to minus into z of d/dz of z of n power p minus 1. So this is the బేసిక్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేసుకుని z power p1 తీసుకుంటే z power n, z power n square, z power n cube ఇలాంటి n యొక్క పవర్స్ అన్నిటికీ కూడా z ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుక్కోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో ముందు బేసిక్ గా మనం z power n ఎలా వచ్చింది అనేది ఈ ఫార్ములా ద్వారా మనం నేర్చుకుని దాన్ని ఫార్ములా యొక్క ప్రూఫ్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు n square n cube కావాలి అంటే మనం ఇంత సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు z of n తెలిసింది మనకి, సో z of n square తెలుసుకుంటాం. n square అంటే ఏంటి, z of n power p లో మనకి z of n power p minus 1 వాడబడుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి z of n తెలుసు కాబట్టి z of n square లో ఏమవుతుంది, z of n వాడబడుతుంది. z of n cube లో ఏమవుతుంది, z of n square వాడబడుతుంది. z of n power 4 లో ఏమవుతుంది, z of n cube ఏర్పడుతుంది, యూజ్ చేయబడుతుంది. సో ఆ రకంగా మనం లాజికల్ గా ఏం చేయొచ్చు అన్నమాట, n యొక్క పవర్స్ అన్నింటికీ కూడా మనం z ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కనుక్కోవచ్చు. లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ. సో లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అంటే అర్థం ఏంటి, z ఆఫ్ a un plus bvn minus cwn ఇలా ప్లస్ మైనస్ తో కాంబినేషన్ ఉంటే కనుక కాన్స్టెంట్ a ని బయట రాసుకుంటాం z ఆఫ్ u power n ప్లస్ కాన్స్టెంట్ b ని బయట రాసుకుంటాం z ఆఫ్ v power n మైనస్ c కాన్స్టెంట్ c ని బయట రాసుకుంటాం z ఆఫ్ wn. దీన్ని లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అంటారు. అంటే ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా దేని దాన్ని సపరేట్ చేయడం, కాన్స్టెంట్స్ మల్టిపుల్స్ గా ఉంటే బయటకు తీసుకురావటం, దీన్ని మనం లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అంటాం మనం. థ్యాంక్ యూ. మిగిలినది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మనం.